السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ دینی باتیں اور پروگرام آپ تک بھی پہنچتا رہے، اور ہمارے آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہماری ہمت اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور جان تو دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا، جان تو دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ادھر ابن سعد ہے۔ محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ ابن سعد نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رات گزرنے دو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شام ہو جاتی ہے اور رات کا وقت ہے، تاریکی چھانے لگتی ہے۔ آپ اپنے رفقا اعزاء کو جمع کرتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں خوشی کے ساتھ تم سب کو اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہوگی، ایک ایک اونٹ لے لو اور اپنے گھروں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں، اپنے دیہاتوں میں واپس چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، اس لیے کہ یزید مجھے تلاش کرنے کے بعد میں پھر تم لوگوں کو نہیں تلاش کرے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ لیکن آپ کے جانثاروں نے جواب دیا، حضور اب نہ جانے کا، اب واپس جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، سب کو کیا ہے قربان کر دیں گے، ہم آپ کی قیادت میں لڑیں گے، اور جو انجام آپ کا ہوگا وہی انجام میرا ہوگا، آپ کے پاس آپ کے بعد ہم اب جینا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے جانثاروں کا یہ جواب سنتے ہیں، آپ کو یقین ہو جاتا ہے میری طرح میرے جانثار بھی اپنی جانوں کو خدا کے راہ میں قربان کرنے کے لیے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امام حسین ہے، اب اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالتے ہیں، صاف کرنے لگتے ہیں، اور رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات میں پوری رات کیا ہے عبادت فرماتے ہیں، تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں، اور خدا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، میرے ساتھی، میرے جانثار میرے اسرار پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور تیری راہ میں اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے مالک و مولا، مجھے میرے حوصلے بلند فرما، اور میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ حضرت امام حسین ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہی دعا کرتے کرتے، عرض کرتے کرتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا حسین، تمام ارواح مقدسہ تمہارے خیر مقدم کے لیے حاضر ہے، تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہے۔ بیٹا حسین، کل شب کا کھانا
कल रात का खाना हमारे साथ खाना। बेटा हुसैन, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है, हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही है। हज़रत इमाम हुसैन की आंख खुल जाती है। आप ख्वाब बयान करते हैं, अहले हरम परेशान हो जाते हैं, खेमे वाले परेशान हो जाते हैं। आपकी बहन ज़ैनब है, जब वो ये ख्वाब सुनती है, आप अर्ज करने लगती हैं, काश मेरी जिंदगी का मौत खात्मा कर देती। आज मेरी माँ फातिमा भी मौजूद नहीं है, आज मेरा भाई हसन मुस्तफा भी नहीं है, मेरा बाप अली भी नहीं है, ऐ मेरे भाई हुसैन, इन गुजरे हुए जानशीनों का सारा तुम ही हो। यही अर्ज करते करते शिद्दत गिरिया से आपकी बहन ज़ैनब बेहोश हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन सहारा देते हैं। उसके बाद में जब होश आता है, इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, एक ना एक दिन ये दुनिया फना हो जाएगी, आसमान और जमीन, चांद और सूरज सब फना हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन, यानी हर चीज फना होने वाली है, हर चीज मिटने वाली है, सिर्फ खुदा की जात बाकी रहेगी। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, इस नमूने से सब्र सुकून हासिल करो, सब्र सुकून हासिल करो। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, मेरी शहादत के बाद में अपने रुखसार मत पीटना, अपने गिरेबान मत चाकना और अपनी जबान पर जहालत के जुमले ना लाना, इसलिए कि नाना जान ने इरशाद फरमाया है, जो अपने रुखसार पीटे, अपना गिरेबान चा करे और अपनी जबान पर जहालत के जुमले लाए, वो हम में से नहीं है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप 10वीं तारीख है, मुहर्रम की 10 तारीख है, सूरज निकल चुका है, सूरज बुलंद हो चुका है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, पानी एक का एक कतरा भी मैसर नहीं हुआ है और खाने का एक लुकमा भी हलक से नीचे नहीं उतरा है, और गरम गरम रेत है, गरम गरम हवाएं हैं, गरम गरम हवाएं हैं, गरम गरम रेत है, इन सब ने क्या है, आपको निढाल कर दिया है। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आप क्या है, हुज्जत तमाम करने के लिए इब्ने साद के लश्कर के करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ इराक वालों, तुम खूब जानते हो मैं कौन हूँ, मैं नवासे रसूल हूँ, मैं फातिमा तो ज़हरा का लाल हूँ, मैं हसन मुश्तबा का भाई हूँ, मेरा बाप अली है। ऐ लोगो, मेरी जात तुम्हारे लिए नमूना है। ऐ लोगो, मेरा हस्ब नसब तुम्हें खूब मालूम है। ऐ लोगो, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ना हक खून का खराबा हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि जंग हो, और क्या है, मैंने तुमको किसी को कत्ल नहीं किया है, मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा है, मैंने किसी का घर नहीं जलाया है, मैंने किसी को पर हमला नहीं किया है। ऐ लोगों, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो और अपनी आखिरत ना खराब करो। कल क़यामत के दिन खुदा के बारगाह में मेरे खून का तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। ऐ इराक वालों, तुम खूब जानते हो, मेरे हस्ब नसब को जानते हो, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा नाना कौन है, मेरी माँ कौन है। ऐ लोगों, मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा की खुदा की बारगाह में वो शान है, जब क़यामत का दिन होगा और पुलिस रात होगा, लोग गुजर रहे होंगे, तो खुदावंद को दोस्त इरशाद फरमाएगा, ऐ अहले मैशर, अपनी अपनी निगाहों को नीचे कर लो, इसलिए कि अब बिन्ते रसूल का 70,000 हूरों की साथ गुजर होने वाला है, वो मेरी माँ है। ऐ कोफा वालों, मैं खुद नहीं आया हूँ, तुम लोगों ने मुझे बुलाया है, मुझे वापस जाने दो। उसके बाद में आपने क्या है, थैले से खतूत निकालना शुरू किए और फरमाया, ऐ कोफा वालों, ये देखो, ये तुम्हारी खतूत है, ये तुम्हारी चिट्ठियां हैं, तुम लोगों ने लिखा है, तुम लोगों ने खुद बुलाया है, मैं खुद ब खुद नहीं आया हूँ। लेकिन कोफे वाले इनकार करते हैं और कह देते हैं, ये सब जाली खतूत हैं, ये सब जाली चिट्ठियां हैं, ये मैंने नहीं लिखी है, और कोफे वाले इनकार कर देते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु उनकी किस बयानी पर क्या है, हैरान हो जाते हैं, और उसके बाद में आप हुज्जत तमाम कर देते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये मुख्तसर सा काफिला है,
آپ کا مختصر سا قافلہ ہے، 91 لوگ ہیں، 100 سے بھی کم ہیں، اور ادھر یزیدیوں کی فوج کیا ہے، 20,000 سے زائد تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، لیکن دشمن کیا ہے، اس بات کو ماننے کے لیے اس بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ آخر کا تیاری ہونے لگتی ہے، ادھر مختصر سا قافلہ ہے، ادھر یزیدیوں کی فوج 20,000 سے بھی زائد تھی۔